Okay. We'll start the class. So we are continuing the matrices and determinants. Is it right? So in the last class, we are discussing the matrices and determinants. So today, I am going to finish that topic, matrices and determinants. So on 11th standard point of view, the introduction to matrices and the properties of determinants and the product of determinants are given to you. So in the last class, I have given you how to solve the determinants using a factor theorem. That is the important one. In the last class we discussed. Today, we are going to discuss the product of determinants and how to find out the area of the triangle using a determinants. இது ரெண்டு விஷயம் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதோடு கூட miscellaneous problems, which means that I already told you in-text problems. In your 11th standard examination, common examination, you people are having some 10 to 20% of the marks are in-text problem. In-text அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புக்ல இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் பட் புக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது, புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது. அதர் தென் தட், அண்ட் ஆல்சோ தோஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் யுவர் ஜேஇ எக்ஸாமினேஷன், ஜேஇன்ட்டுல எனி என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ற எல்லாருக்கும் நான் இப்போ போட போறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு சே குட் ஈவினிங் டு மீ, தென் ஐ வில் ப்ரொசீட். ஓகே, Good evening, sir. Good evening. good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening to all of you. Okay. So Sridharan is there, Arita is there, Agash, Ashish, Blessy, Giridharan, Govardhana, Guru Lashmi, Madhu, Hari Prasad, Monica, Sridharan, Christina, Yogeshwaran, Yugender, Durga Devi, and so many others are there. Okay. God bless you all. So thank you very much for attending this class. Okay. So I told you this is a legendary program class. So not only this is important for your 11th standard, this is also useful for your entrance examinations. Okay. ஒரு ஜேஇ மெயின் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க, அதுதான் இருக்கிறதுலே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி 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 மெயின் எக்ஸாம் ஃபார் ஆல் த இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஒன்ஸ் a student, யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க, பாய் ஆர் கேர்ள், இஃப் he is ready to face the JEE main examination, he is ready to face any other examination. Okay, so please keep it in the mind. Now today is entirely exclusively for engineering entrance students. +1 syllabus இருந்தாலும் இன்னைக்கு போட போற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே entrance based problems. Okay, so now today we are going to do the product of determinants. You take down the product of determinants. Take the heading as product of determinants. In the last class, product of determinants. Okay. So how can I multiply this product of determinants? Already I told you how to multiply the matrix multiplication. For a matrix multiplication, in a first matrix, the row of the column of the first matrix is equal to the row of the second matrix. If both are same, then we can say it is multiplicable. So scalar multiplication, matrix multiplication na adha. Now how to find out this determinant? Okay, so product of determinants அப்படின்றத பாருங்க. Take down the problems. Today's first problem, matrix multiplication. Sorry, product of determinants. So okay, now actually this is called நமக்கு வந்து மெத்தட்ஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரோ பை காலம் மல்டிப்ளிகேஷன், ரோ பை மல்டிப்ளிகேஷன், காலம் பை காலம் மல்டிப்ளிகேஷன், காலம் பை ரோ மல்டிப்ளிகேஷன். இந்த 4 விதமான ரூல்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சம் போடுறேன் பாருங்க, அப்போ ஈஸியா இருக்கும். ஒரு 3 மார்க் சம் உங்களுடைய +1 சிலபஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Are you all listening? I want every now and then I want your voice, make some noise. Okay, are you ready? Yes, sir. Yes. Right. Okay, ma. Show that first problem. Show that determinant of
0 CB, C0A, BA0, the whole square is equals to the determinant of B square plus C square, AB, AC, AB, C square plus A square, BC, AB, BC, and A square plus B square. Okay, A square plus B square. ஓகேவா? ஸோ இந்த சம்மை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது, how to handle this problem அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். Show that 0 CB, C0A, BA0 the whole square is equals to B square plus C square. நான் எப்படி சொன்னேன், 4 வழியில பண்ணலாம். Column to row, row to column, row to row, column to column. These are the matrix multiplication. இப்போ இங்க என்ன பண்றீங்க, let us take the left hand side. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I am just taking the left hand side. இப்போ your LHS is equals to ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, அதனால இது எப்படி போடலாம்னா 0 CB, 0 CA, BA0 is multiplied by again A square means A into A, அந்த மாதிரி 0 0 A BA. Now you multiply row into column. Ordinary matrix multiplication method தான். 0 into 0 0, C into C C square, B into B B square. The same way, very simple one. 0 into first row, second column. 0 into C 0, 0 plus AB, 0 plus AC plus 0. The next one, C into 0 0, second row, first column. So C into 0 0 plus 0 plus AC. C into C C square plus 0 plus A square. Next one, BC plus 0 plus 0. The next one, 0, first row, second, third row, first column, and AC plus 0. B into C, BC plus 0 plus 0. Next one, B square plus A square plus 0. Now you can write this as B square plus C square, AB, AC, AC, C square plus A square, BC, AC, BC, A square plus B square. Let us see the right hand side. Very simple one. You will get 3 marks easily. This is called the product of the determinants. Please take down. The next one, ஒரு 5 mark, ரொம்ப important 5 mark question. ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ல ஹெட்டிங்ல ஒரு 5 marks வரோம்னா அது இந்த கொஸ்டினா தான் இருக்கும். Show that, finished. The next problem, show that show that 2BC minus A square, 2BC minus A square, C square B square, C square 2CA minus B square, A square, B square A square, 2AB minus C square is equals to ABC, BCA, CAB, the whole square. Okay, so this is the thing we have to prove that. இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are using the properties of the determinants and then we are multiplying and then the product of the vector, the determinants யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ எனக்கு எப்பொழுதுமே பவர்ல இருக்கிறதா எடுக்கணும். I am taking this as RHS. Your RHS is equals to
ABC CAB, sorry, BCA CAB, the whole square. Whole square means we can write this as 2 times. ABC CAB, sorry, BCA CAB. இப்ப பாருங்க, if I multiply, I'll get A into A square. அடுத்த செகண்ட்ல பாருங்க, B into B square. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா C into C square வந்துடும். But actually, anybody having some doubt, right? மது, நான் உங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்தேன், பட் ஐ டோன்ட் நோ எனி டவுட் மா? போர்டு சரியா Sir, தெரியலையா? கொஸ்டின்ல previous sum வந்து மிஸ்டேக்கா இருக்கு சார். என்ன மிஸ்டேக்மா? சார் கொஸ்டின்ல RHSல வந்து காலம்ல இன்சைட் ரெண்டும் AB கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஆன்சர்ல வந்து நம்ம ஏசின்னு போட்டு RHS கொடுத்துருக்கோம். மாத்திங்கம்மா, சாரிம்மா. ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தி தேர்ட் ரோல ஏபின்னு அகைன் போட்டோம்னா ஏசி, அது நாட் ஏபி. ப்ளீஸ் சேஞ்ச் இட். இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல இது அப்படியே டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் வராது. அப்போ வாட் ஐ எம் டூயிங் ஹியர் இஸ் ஐ எம் டூயிங் என்ன திங் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சிங் R2 and R3. அப்போ என்ன ஆயிடும்னா R2 tends to R3. நான் ஏற்கனவே சொல்ல ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட், ஏதாவது ஒரு ரோ அல்லது காலம நான் மாத்தி போட்டேன்னா determinant value is same, but it is என்ன ஆயிடும், the sign will change. It remains unaltered, but it is differ only by sign. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், செகண்ட் ரோவையும் தேர்ட் ரோவையும் நான் மாத்தி போடுறேன். அப்போ what happens, ABC BCA, okay, CAB multiplied by ABC. The first row is same. நான் தேர்ட் ரோவை தூக்கி செகண்ட் ரோல போடுறேன், CAB. செகண்ட் ரோவை தூக்கி தேர்ட் ரோல போங்க. அப்ப என்ன வரணும், சிம்பிள் மைனஸ் வரும். The determinant value is same, but it differs by symbol minus. மைனஸ் வெளியில போறதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் ரோ ஃபுல்லா போடுறேன் மைனஸ். -1 மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி. இப்போ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, you will get the answer. A into A square. B into minus C minus BC. B into C இதுல போட்டிருக்க மைனஸ், இதுல வேண்டாம், ஏன்னா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வருது இல்லையா, அதனால மைனஸ் 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 ஃபர்ஸ்ட் இதுல போட்டுருங்க, மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். பி இன்டு சி, இதெல்லாம் ஒரு ஸ்மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். பிசி சிமிலர்லி மைனஸ் ஏபி, ஓகே, ஸோ பிளஸ் ஏபி பிளஸ் சி ஸ்கொயர். த லாஸ்ட் ஒன் மைனஸ் ஏசி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏசி. த நெக்ஸ்ட் ஒன் பி மைனஸ் ஏபி பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி minus b square plus AC plus AC. Second row, third column, minus BC plus BC plus A square, minus AC plus AC plus B square, minus BC plus A square plus BC, and then minus C square plus AB plus A square. Sorry, C square minus C square plus AB. ஓகேவா? நவ் யூ ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை திஸ். ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாருங்க, எவ்வளவு சிம்பிளா 5 மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம். பிசி பிளஸ் பிசி 2BC மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏபி மைனஸ் ஏபி பிளஸ் ஏசி மைனஸ் ஏசி பிளஸ் பிசி, இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். ஏசி பிசி. அப்ப மெருமையா என்ன இருக்குன்னா, இங்க சி ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க சி ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க 2AC மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு, 2AB minus C square. பாருங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சா பாருங்க. The same thing we have, therefore which is equals to LHS. Very very simple product of the determinants. Only thing in the proofல பார்க்கும்போது you have to let us change. and இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். இந்த செகண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ல I am just interchanging செகண்ட் ரோவையும் தேர்ட் ரோவையும் மாத்தி போட்டுருக்கேன். So second row to third row, third row to third row, which we know that when any one of the column, any one of the row are changed, then the value of the determinant is unaltered. They differ only by the sign. அப்ப டிட்டர்மினன்ட்க்கு முன்னாடி மைனஸ் போடுவீங்க. அந்த மைனஸ் எங்க கொண்டு போயிட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல கொண்டு போயிட்டேன். அப்போ ஆன்சர் மல்டிப்ளை பண்ணா will get the answer. Please take down.
The next one. If A1, B1, C1, if A1, B1, C1 are the cofactors of capital A1, the next problem, capital A1, capital B1, capital C1, capital A1, capital B1, capital C1 or the cofactors of capital A1, capital B1, capital C1 or the cofactors of A, B, C respectively, where I is equals to 1 to 3 in determinant of A is equals to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 and show that capital A1, capital B1, capital C1, capital A2, capital B2, capital C2, capital A3, capital B3, C3 is equals to determinant of A square. Okay, va? So, governing, are you all listening? Please, everyone, Harita, Monica, Madhumita, everyone is there. You all listening? Please. Polama, one of the important problem. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்துல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கூட இதுல இந்த மாதிரி வச்சு ஆன்சர் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க கவனிக்கிறீங்களாமா? Are you all listening, please? Yes, sir. Yes. Okay, thank you, boys and girls. பாருங்க இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேபிட்டல் A1, கேபிட்டல் B1, கேபிட்டல் C1 ஆர் தி அதே போல தொடர்ந்து அதே போல A2, B2, C2, A3, B3, C3 இந்த கேபிட்டல் வரதுலாம் கோஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் A1, B1, C1, CA2, B2, C2 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுல வந்து F11, F12, F13 போட்டிருப்பீங்க. இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருப்பேன். என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா the corresponding element உடைய corresponding cofactors வச்சுங்களேன். Suppose we have A1, அதனுடைய corresponding cofactor வந்து capital A1, B1 அதனுடைய corresponding இது வந்து B1, C1 corresponding இது வந்து C1. இப்போ இந்த cofactor இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். The elements and the corresponding cofactors are same, then the value of this is called determinant of A. ஒருவேளை இதெல்லாம் மாறி மாறி வருதுன்னு வச்சுங்க, அதனுடைய வேல்யூ 0. இந்த ஒரே ஒரு ஹிண்ட்டை மட்டும் தான் வச்சுங்க இந்த ப்ராப்ளத்தையே போட போறேன். அப்ப நான் what I am doing here is that ஜெனரலா ஒரு டிட்டர்மினன்ட் வந்து ஏன்னு சொன்னா அதனுடைய கோஃபேக்டருடைய டிட்டர்மினன்ட் A ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, which is equals to multiplied by next one பாருங்க, capital A1, capital B1, capital C1, capital A2, capital B2, capital C2, capital A3, capital B3, capital C3. இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு நீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்க போறீங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன்? எப்படின்னா இதை ப்ராடக்ட் பண்ண போறீங்க. மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம். அப்போ A1 பிளஸ் இது இப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இந்த மாதிரி வராது. இதை நீங்க சைட்ல எழுதிட்டீங்களா, இதை அப்படியே வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல போடுறாங்க கவனிங்க. which is equals to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் தெரியும். டிரான்ஸ்போஸ் மேட்ரிக்ஸ், rows into columns, columns into rows. அப்போ என்ன ஆகும்னா A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த கரஸ்பாண்டிங் இதுவை வந்து பண்ண போறீங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாருங்க, ஏன்னா இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணீங்கன்னா ரோஸ் இன்டு காலம்ஸ், காலம்ஸ் இன்டு ரோஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்
whenever any rows and columns are all the rows and columns are in, the value of the determinant is unaltered. அப்ப அதுதான் இங்க இருக்கு. இப்போ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணு. A1 capital A1, B1 capital B1, C1 capital C1. அடுத்தது first row second A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. அடுத்தது A1 A3 plus B1 B3 plus C1 C3. Next அதே போல A2 A1 plus B2 B2. Next one C2 C2. தப்பா போட்டோமா? first row first column தப்பா போட்டோம். B1 C1. இதுதான் A2 A2 B2 B2 C2 C2. அடுத்தது A2 A3 பாருங்க, second row third column. அப்போ B2 B3 C2 C3. Same way third row A3 A1 B3 B1 C3 C1. அடுத்தது A3 A3 sorry A3 A2 B3 B2 C3 C2. லாஸ்டா A3 A3 B3 B3 plus C3 C3. ப்ளீஸ் எல்லாரும் கவனிங்க. நான் அதுக்கு தான் முன்னாடி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் அந்த கோஃபேக்டர் சொல்லும் போது ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன். ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கோஃபேக்டர்ஸ். ஒன்னு வந்து if A1 is the element and the corresponding factor is capital A1, then the sum of the product is equals to del. அதாவது delனா determinant of A ன்னு சொன்னேன். A1 A1 B1 B1 C1 C1 is equals to determinant. அதை தவிர்த்து வேற மாறி மாறி வருதுன்னு வச்சுங்க, A1 A2 B1 B2 C1 அதனுடைய சம்லாம் 0. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா, இதனுடைய இது வந்து determinant of A, others become 0. Determinant of 0, determinant of A 0 0, determinant of A. Now you find out the determinant. Your determinant na first element மட்டும் இருக்கு. Determinant A, this row this column cancel. Determinant A the whole square minus 0, which is equals to determinant A the whole cube. Now my question is, we have to prove that A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 all the cofactors included in the determinant is equals to determinant of A square. But given that A1 B1 C1 A2 B2 C2 determinant is determinant of A, therefore I can say this implies இதனுடைய value determinant of A. இது அப்படியே தான் capital A1 capital B1 capital C1 capital A2 capital B2 capital C2 capital A3 capital B3 capital C3, which is equals to நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ determinant of A cube. இப்போ இங்க ஒரு determinant A இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு, டிவைட் பண்ணிட்டா 2 ஆயிடும். therefore the answer is capital A1 capital B1 capital C1 capital A2 B2 A3 B3 C3, which is equals to determinant of A the whole square. Please take down. Next, how to find out the area of the triangle using the determinants. சரிங்களா? Next போடுங்க. Finished? Yes, sir. Right. The next problem. நான் டைரக்டா உங்களுக்கு போட்டுற ப்ராப்ளம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் உடைய ஃபார்முலா நான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டேன். இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை சொல்றேன். ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் உடைய ஃபார்முலா இட் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் டெல். வச்சுப்போமா? டெல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. டெல் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு the absolute value of modulus ன்னு சொல்லுவோம் 1/2 into the determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. This is the formula. Don't forget this. இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஒரு சம் எப்படி போடலாம்னு பாருங்க. if k, 2 if k, 2 k, 2
if k comma 2 if k comma 2 2 comma 4 and 3 comma 2 and 3 comma 2 or the vertices of the triangle or the vertices of the triangle or the vertices of the triangle of area 4 square units 4 square units of area 4 square units, then determine the value of k. Determine the value of k. Okay, பாருங்க, vertices of the triangle கொடுத்தாச்சு. Suppose let us take this as A, this as B and this as C. ரைட்டுங்களா? இந்த மூணு vertices கொடுத்துட்டாங்க, அதனுடைய ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க. ஏரியா is equals to 4 units. இப்போ இது x1 y1 x2 y2 x3 y3. Now you substitute, which is equals to 1 by 2 x1 y1, that is called k21. The next one, which is equals to x2 y2, yeah, about 2 4 1. Next 3 2 1. The value of this is given, that which is equals to 4. The modulus of 1 by 2 into 1 by 2 across multiply பண்ணிடலாம், yeah, about 8 modulus of k into this row, this column cancel, 4 minus 2, which is equals to 2. Minus 2 into this row, this column cancel, 2 minus 3, which is equals to minus 1. Plus 1 into this row, this column cancel, 4 minus 12, which is equals to minus 8. So therefore we have, this implies 8 is equals to 2k plus 2 minus 8, which is equals to 8 2k minus 6. Correct? So far now கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 2k minus 6 is equals to minus 8. இல்லையா? இப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இங்க 2k minus 6 வந்திருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணோம், இதுல வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a அப்படின்றது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இல்லையா? ஒன்னு 2k minus 6 இருக்கும், அல்லது மைனஸ் ஆஃப் 2k minus 6 இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, இங்க போட்டுக்கலாம், this implies first one 2k minus 6 is equal, அப்போ என்ன வருதுன்னா plus or minus 2k, which is implies 8 is equals to plus or minus 2k minus 6. 2k minus 6 is equals to 8 ன்னு எடுக்கிறேன். அப்போ 2k is equals to 8 plus 6 14. We can say this as k is equals to 7. One of the value of k is 7. Other case, case 2, minus 2k plus 6 is equals to 8. Minus 2k is equals to 2, which implies that k is equals to minus 1. Therefore, k is equals to minus 1 or k is equals to 7. Any doubt? So இப்படி தான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை கண்டுபிடிக்கணும் யூசிங் த டிட்டர்மினன்ட்ஸ். சரிங்களா? யூஸ்வலா ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் டைரக்டா கொடுக்க மாட்டான். ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ல ஏரியாவை கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் எனி கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். The next one is singular matrix. What is the meaning of singular matrix? Sir, if the determinant value is 0, Determinant value, in the determinant value del equal to 0 ன்னு சொன்னா, then they are collinear ன்னு அர்த்தம். Because given points are lies in the same line. எப்போ இந்த வேல்யூ del இருக்கு இல்லையா, 1 by 2 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1 உடைய வேல்யூ 0 வந்தா, then the points are collinear ன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? 0 ன்னு வந்துட்டா, அப்ப அது மாதிரியும் கேட்பான் கேசஸ். If it is collinear, find the value of k, find the value of a அப்படின்னா you have to put del equal to 0. There is no area. The next one, singular matrix. A square matrix A is said to be singular if the determinant is equals to 0. Determinant of A is equals to 0. This is a singular matrix. Determinant of A is equals to 0 varna, அதுக்கு பேர் singular matrix. If it is not equal to 0, then it is not singular matrix. இதெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நான் singular matrix சொல்லலாம்.
நோட்னு போட்டு எழுதுங்க. நோட். If A and B are non-singular matrices of the same order, if A and B are non-singular matrices of the same order, then determinant of AB is equals to determinant of BA is equals to determinant of A into determinant of B. அப்போ ஏவும் பியும் நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும். அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும். சேம் ஆர்டரா இருக்கணும். 3/3 3/3 தான். 4/4 4/4 தான். அப்படி இருந்தா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கண்டிஷன். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ சில இவனு இதுல ஒரு சம் போடுவோம். இதுல எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபைண்ட் தி value of B. If the matrix, find the value of constant B. 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 If the matrix B minus 1, 2, 3, 3, 1, 2, 1 minus 2, 4 is a singular matrix, then find the value of B. இது வந்து singular matrix கொடுத்தான். matrix B ன்னு வெச்சீங்க. அப்போ singular matrix na, which means that determinant of B equal to 0. So இதனுடைய value equal to 0. B minus 1, this row, this column cancel. 1 into 4, 4. 4 plus 4, 8. Minus 2 into this row, this column cancel. 12 minus 2, which is equals to 10. Plus 3 into this row, this column cancel. Minus 6, minus 1, minus 7, equal to 0. About 8B minus 8 minus 20 minus 21 equal to 0. 8B minus 28, yeah, minus 21. Okay, which is equals to minus 28 minus 21. எவ்வளவு வருதுப்பா? 49 minus 8B, which is equals to 49. அது அந்த சைடு போனா 49. Your B is equals to 49/8. இந்த வேல தான் ப்ரொசீட் பண்ணும். சரிங்களா? So with this we are finishing the 11th standard matrices and determinants என்ற unit is over. Now we are going to do the problems which is related to your in-text and for entrance examination. Are you all listening carefully? பாருங்க, இதுவரையோட என்ன பண்ணிட்டோம்? matrices and determinants முடிஞ்சாச்சு. Now we are going to solve some problems. We are going to do some problems. I am going to give some data. I am going to give some results which is very, very helpful for your in-text problems and your engineering entrance problems. Now you take down the some of the standard results which are very, very useful for your solving the problems. நான் பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், உங்களுடைய +2ல தான் உங்களுடைய ஸ்டெப் மார்க்ஸ் உண்டு, கீ உண்டு, அதுக்கேற்ற மாதிரி போடணும். பட் இங்க என்ட்ரன்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு there is no step marks. Directly, once you know the answer, you can directly write it. Okay. So now please take down some of the important results. எழுதிங்க பாருங்க. இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் தான், அந்த ஃபேக்டர் தியரத்தை யூஸ் பண்ணி சிலதெல்லாம் நம்ம டெரைவ் பண்றோம். சம் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க. 1 1 1 A B C A square B square C square. இது அப்படியே ரோவும் காலம் மாறுது. 1 1 1 A B C A square B square C square. இது எப்படியாக இருந்தாலும் இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? A minus B B minus C C minus A. நான் இதை ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்றது உங்களுக்கு புரியும். நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது ரிசல்ட் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட், தி செகண்ட் ரிசல்ட். இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்பா. கண்டிப்பா மெமரி பவர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப அடுத்தது பாருங்க, இந்த இதுல வந்த 1 1 1
ABC. இங்க a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இல்லையா, இங்க a கியூப் b கியூப், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். c கியூப் சேம் திங். 1 1 1 abc a கியூப் b கியூப் c கியூப். இது எப்படி மாறிடும்னா a minus b b minus c c minus a into a plus b plus c. Next result. Third one, 1 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube, which is equals to 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube. Then the result will give you, this is all using a factor theorem. நான் டைரக்டா ரிசல்ட் கொடுத்துறேன். இதே 11th ஸ்டாண்டர்டா இருந்தா நீ have to prove that. இங்க ரிசல்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுனா போதும். ஏன் தெரியுமா, சில கேசஸ்ல கேட்கறான், நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது சொல்ற மாதிரி எப்படி யூஸ்ஃபுல்னு. b minus c c minus a ab plus bc plus ca. ஓகேவா? அடுத்தது ஏற்கனவே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுங்க. 1 plus a 1 1 1 1 plus a 1 1 plus b sorry 1 1 1 plus c, which is equals to, எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது இது? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். போட்டோமா, ப்ரூவ் பண்ணோமா? 1 plus 1 by a plus 1 by c. We have proved that using the properties of the determinants. Next, the next result. The determinant of 0 x y minus x 0 z minus y minus z 0, which is equals to 0. The next result, very very important, a0r, only the main diagonal and the corresponding diagonal உடைய வேல்யூ மட்டும் அங்க கொடுத்திருக்கான்னு வெச்சீங்க. 0 b 0 c 0 p. If we have only the elements present in the leading diagonal, the main diagonal and the corresponding diagonal, இதுல மட்டும் இருக்குன்னா ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? abc minus pbr. The next result, one next result, 1 a bc 1 b ca 1 c ab is equals to 1 a b plus c 1 b c plus a 1 c c sorry the 1 b ஆமா c plus a correct c plus a and 1 c a plus b. இதனுடைய வேல்யூ வேற தான் இருக்கும். 1 a b c 1 b c a c a minus b, which is equals to a minus b b minus c c minus a. அடுத்தது 1 1 1 a b c, அப்படியே பிரிச்சு போகணும். b plus c c plus a சம்ல இருக்கு, அது ப்ராடக்ட்ல இருந்துச்சு. இதனுடைய வேல்யூ which is equals to 0. The value is equals to 0. இதெல்லாமே யூசிங் த ஃபேக்டர் தியரம் தான். நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் இது உங்களுடைய ப்ராப்ளம்லயே இருக்கு, PQR இருக்கும். இதே சம் வந்து ஃபேக்டர் தியரத்தை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருப்பான். இந்த ரிசல்ட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னா b plus c the whole square a square b square c plus a the whole square b square c square a plus b the whole square, which is equals to 2abc into a plus b plus c the whole square.
பாருங்க ABC இருக்கு இல்லையா, A is a factor, B is a factor, C is a factor. அப்போ A equal to 0 ன்னு போடணும். The determinant value becomes 0 ஆயிடும். B equal to 0 ன்னு போடணும். The determinant value becomes 0 ஆயிடும். C is equals to 0 போடணும். determinant அப்போ ஒண்ணு என்ன சொல்லலாம், A, B, C are factors ன்னு வரும். அடுத்தது A plus B plus C equal to 0 ன்னு போடணும். A plus B plus C equal to 0 ன்னு போடும்போது A plus B ன்றது என்ன ஆயிடும், மைனஸ் C ஆயிடும். C plus Aன்றது என்ன ஆயிடும், மைனஸ் B ஆயிடும். B plus Cன்றது என்ன ஆயிடும், மைனஸ் A. சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆயிடும். அதுவும் A plus B plus C is a factor. இப்போ அதோட கூட நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த சம் ஆஃப் த டயகனல் பார்க்கணும். இருக்கு சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டீச் பண்ணேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ். லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணோம்னா, சம் ஆஃப் த மெயின் டயகனலுடைய டிகிரி அண்ட் வேற என்ன பண்ணோம், த ஃபேக்டருடைய டிகிரி. இந்த ஃபேக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 1 1 1 எவ்வளவு இருக்கு, 1 plus 1 plus 1 3. இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் எல்லாத்துலயும். அதுல 2 இருக்கும், மொத்தம் 5. அப்ப டிகிரி ஆஃப் த ஃபேக்டர் இஸ் 5. டிகிரி ஆஃப் த ஃபேக்டர் இஸ் 5. அந்த டிகிரி ஆஃப் த மெயின் டயகனல் இதுல 2, இதுல 2, இதுல 2. இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, பவர் ஆட் பண்ணா 2 plus 2 plus 2 6. அப்ப மெயின் டயகனலுடைய டிகிரி வந்து 6. அப்ப இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து 6 minus 5. 6 minus 5 கரெக்டா? the degree is 6 minus 5. இப்போ m is equals to 1 ன்னு என்ன சொன்னேன், டிகிரினா m சொன்னேன். the difference between the degree of the main diagonal and the degree of the factors அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ m is equals to 0 ன்னு சொன்னா the required factor is multiplied by k. இங்க mன்றது 1. அப்ப என்ன, required factor is multiplied by k into a plus b plus c. ஆல்ரெடி ஒன்னு சொல்லிட்டோம், a plus b plus c is a factor. இன்னொரு முறை k into a plus b போது abc a plus b plus c the whole square k. இந்த k உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். you have to substitute some values for a b c. என்ன வேணா போட்டுக்கலாம், a b c நீங்க எது வேணா எடுத்துக்கலாம். எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா you will get the answer. a க்கு பதிலா 1, b க்கு பதிலா 1, c க்கு பதிலா 1 எடுத்து போட்டீங்கன்னா k உடைய வேல்யூ கிடைக்கும். k உடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா 2 கிடைக்கும். எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுற வேண்டியது ஆன்சர். இது உன்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இங்க ஏபிசின்னு கொடுத்துருக்கான், அங்க பிக்யூஆர்னு இருக்கும். ப்ளீஸ் டூ இட் யுவர் செல்ஃப் அட் ஹோம். அடுத்த ரிசல்ட் போலாமா? ரைட். the next result, the determinant of a minus b minus c, 2a 2a, 2b b minus c c minus a, 2b 2c 2c c minus a minus b, which is equals to a plus b plus c the whole cube. The next result, a plus b plus 2c, a b b b plus c plus 2a, c c a c plus a plus 2b, which is equals to 2 plus a plus b the whole square. பாருங்க, நான் மெயினா எனக்கு என்ன தெரியுங்களா, 11th ஸ்டாண்டர்டோட மை இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஜேஇ மெயின் எக்ஸாமினேஷனை எப்படி கிராக் பண்ணது, ஹவு டு கிராக் தி ஜேஇ எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஹவு டு கிராக் தி என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். வேரியஸ் என்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதை எப்படி நான் சேலஞ்சிங்கா அதை வந்து ஹவு டு ஓவர் கம் தட், ஹவு டு டார்கெட் தட் அப்படின்றது தான் என்னுடைய முக்கியமான நோக்கமும், உங்களுக்கும் அதுதான். அதனால நான் 11th ஸ்டாண்டர்டும் உங்களுக்கு கவர் பண்றேன். பிகாஸ் you have to score good marks in your common examination. At the same time, very important, அதுதான் இந்த legendary program உடைய அர்த்தமே. நான் வெறும் 11th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் கவர் பண்ணக்கூடாது. I have to cover all the things. ஒருவேளை உங்க புக்குக்கு வெளியில இருக்கிற கொஸ்டின்ஸையும் உன்னால ஆன்சர் பண்ணணும். அதனாலதான் இதெல்லாம் கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் now you will do some problems. Are you ready? ப்ளீஸ். மதுமிதா இருக்கீங்களா? நாவரசன் இருக்கீங்களா? மோனிகா, கிரிதரன், ஓகே ரைட். போலாம் அடுத்த சம்மே. எஸ் சார். ரைட். பாருங்க, if a, b, c
are all different, if A comma B comma C are all different, A comma B comma C are all different, and A, B, C, A square, B square, C square, 1 plus A cube, 1 plus B cube, 1 plus C cube, which is equals to 0, which is equals to 0. Then the value of ABC, then the value of ABC is equal to so மறுபடியும் சொல்றேன் கொஸ்டினை. If A comma B comma C are all different and A B C A square B square C square 1 plus A cube 1 plus B cube 1 plus C cube equal to 0. Find the value of ABC அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துறான் which is equal to 0. ஃபுல்லாவே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் தான். சம் கொடுத்திருந்தா பிரிச்சு போடலாம். அப்ப I can write this as A B C A square B square C square. அடுத்து அதே போல 1 1 1 செகண்ட் டிட்டர்மினன்ட் எப்படி போடலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 காலம்ஸ் ஆர் சேம் A square B square C square. இங்க மட்டும் பாத்தீங்கன்னா A cube B cube C cube இருக்கும், which is equals to 0. This implies இதுல பாத்தீங்கன்னா A square 1 B square 1 C square 1. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல பாத்தீங்கன்னா A காமனா இருக்கு, we can take A common. In the second row we can take B, third row C. காமனா எடுத்தா என்ன இருக்குன்னா 1 1 1 A B C A square B square C square. கரெக்ட்டா? ஆக்சுவலி இதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு. என்ன யாரா சொல்ல முடியுமா? இப்பதான் கொடுத்தேன் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் 1A A. சார் உங்க ஸ்கிரீன் ரொம்ப சின்னதா தெரியுது சார். ஒரு நிமிஷம் தம்பி. இப்போ வந்துருச்சாப்பா? ஓகேவா? Now it's okay இல்லையா? தம்பி வந்துருச்சுங்களா? கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ்? எஸ் சார். ரைட். இப்ப பாருமா, இதனுடைய வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ரிசல்ட். இதையும் அதே மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோவை செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலமை தேர்ட் காலமே சேஞ்ச் பண்றேன். ஒவ்வொன்றுத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் காலமை எடுத்து செகண்ட் காலம்ல போடுறேன். அப்புறம் மறுபடியும் செகண்ட் காலம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் காலம் 2 டைம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன பண்ணனா இது எப்படின்னா 1 1 1 ABC அப்படியே உல்டா போடுறேன், அப்படியே மாறுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்து சரி தேர்ட் காலம் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் காலம் போடுறேன், ஃபர்ஸ்ட் காலம் எடுத்து செகண்ட், ரெண்டு சேஞ்சஸ் பண்ணதுனால மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். அதனால திரும்பி அதே தான் வரும் A ஸ்கொயர் B ஸ்கொயர் C ஸ்கொயர் பிளஸ் ABC இன்டு 1 1 1 ABC A ஸ்கொயர் B ஸ்கொயர் C ஸ்கொயர். சரிங்களா? இப்போ ரெண்டுத்துல காமன் ஆனது இந்த டிட்டர்மினன்ட். யூ கேன் டேக் காமனா இந்த டிட்டர்மினன்ட் 1 1 1 ABC A ஸ்கொயர் B ஸ்கொயர் C ஸ்கொயர். அப்ப காமனா எடுத்துட்டா இங்க வெறும் 1 தான் இருக்கும், இங்க வெறும் ABC. That is equals to 0. That is equals to 0. But we know the factors for this determinant. The factor of this determinant is A minus B, B minus C, C minus A. Correcta? இப்போதான் கொடுத்தேன். Just now ஒரு 5 minutes back I have given the result. A minus B, B minus C, C minus A into 1 plus ABC equal to 0. I can take the factors A minus B equal to 0, B minus C is equal to 0, C minus A equal to 0. இதுல இருந்து A உடைய வேல்யூ B, B உடைய வேல்யூ C, C equal to A. பட் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான்? A, B, C are all different. All different. All different na A-வும் B-யும் சேமா இருக்கக்கூடாது, B-யும் C-யும் சேமா இருக்கக்கூடாது, C-யும் A-வும் காமா. It is not acceptable. அப்ப வெறும் இதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ 1 plus ABC equals to 0. The value of ABC equals to -1. Please take down. Any doubt? You can ask me. If you have any doubt, you can ask me. Please, otherwise we'll move on. No, sir. Right, ma. அடுத்த சம் போடலாங்க. குயிக்கா. We'll move on to the next problem.
The next one, if the determinant of எல்லாம் உங்களுடைய +1ல தான் கேக்குறேன். மேபி இது வந்து உங்களுடைய இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளமா உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் காமன் எக்ஸாம்ல வரலாம். If A111 1B1 11C is equals to 0, which is equals to 0, then 1 by 1 minus A plus 1 by 1 minus B plus 1 by 1 minus C is equal to okay, 1 by 1 minus A, 1 by 1 minus B, 1 by 1 minus C is equals to. Now listen carefully. It is given that A11 1B 111 1C இதனுடைய வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஆக்சுவலி நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, in terms of 1 by 1 minus A, 1 by 1 by B, 1 by 1 minus C ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஃபார்ம்ல நான் இருக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் வச்சுக்கிறேன், செகண்ட் ரோவையும் தேர்ட் ரோவையும் சேஞ்ச் பண்றேன். எப்படி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 கொடுத்தா இல்லையா, ஐ எம் கிவிங் த கண்டிஷன் R2 டென்ஸ் டு R2 minus R1, R3 tends to R3 minus R1. அப்ப என்ன கண்டிஷன் மாறிடும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே இருக்கும், செகண்ட் ரோ 1 minus A, 1 minus B minus 1, 1 minus 1 0, 1 minus A, 1 minus 1 0, C minus 1, which is equal to 0. Now இதை வந்து சப்ரா இது பண்ணீங்கன்னா, we'll get A into this row, this column cancel, B minus 1, C minus 1, minus 1 into this row, this column cancel, 1 minus A, C minus 1, 0 ஆயிடும், plus 1 into this row, this column cancel, 0, minus 1 minus A into B minus 1 equal to 0. This implies, பாருங்க என்னென்ன வருது, A into B minus 1 into C minus 1. எனக்கு ஆக்சுவலி என்ன இருக்குன்னா 1 minus A 1 minus B தான் இருக்கு. அப்போ அந்த ஃபார்முலா போனோம். C minus 1 1 minus A ன்னு பார்த்துட்டா பிளஸ் ஆயிடும். இங்க மைனஸ் இருக்கா, இது மைனஸ் ஆகும், பிளஸ் 1 minus A 1 minus C. அதே போல இதையும் மாத்திடலாம். பாருங்க, B minus 1 1 minus B னா மைனஸ் வரும், C minus 1 1 minus C னா மைனஸ். ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மைனஸ், இங்க ஒரு மைனஸ், அப்போ பிளஸ் ஆயிடும். அப்போ 1 minus B into 1 minus C. நெக்ஸ்ட் அதே போல B minus 1 என்ன பண்ணோம், 1 minus B னா இங்க ஆல்ரெடி மைனஸ் இஸ் தேர், பிளஸ் 1 minus A 1 minus B equal to 0. Now listen carefully. எனக்கு என்ன தெரியும்னா 1 by 1 minus A, 1 by 1 minus B, 1 by 1 minus C. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை 1 minus A, 1 minus B, 1 minus C. அப்ப ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் இஸ் டிவைடட் பை 1 minus A, 1 minus B, 1 minus C, which will give you, அப்ப A மட்டும் மேல இருக்கும், 1 minus B, 1 minus C கேன்சல் ஆயிடும், 1 minus A மட்டும் இருக்கும். இந்த இடத்துல 1 minus A இருக்கு, 1 minus C கேன்சல் ஆயிடும், 1 divided by 1 minus B, 1 divided by 1 minus C, which is equals to 0. அப்ப A divided by 1 minus A எப்படி போலாம்னா 1 minus 1 by 1 plus 1 minus A. கரெக்டா? பாருங்க, இது A divided by 1 minus A எப்படி போலாம்னா 1 by 1 minus A. திரும்பி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 1 minus A. இல்லையா? மாத்தி போட்டோம், 1 by A minus 1. இப்ப பாருங்க, minus 1 minus 1 ஆடும், A divided by, அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா 1 minus 1 divided by 1 minus A minus 1, 1 divided by 1 minus B, 1 divided by 1 minus C. எனக்கு என்ன வேணும், I want the value of 1 by 1 minus C. இந்த minus 1 அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா we have 1 minus A plus 1 by 1 minus B by 1 minus C is equals to, இந்த minus 1 அப்படியே போனா plus 1. The value of this is equals to 1. Please take down. Any doubt? அடுத்த சம் போலாமா? Yes, sir. If the next one, if
if P comma B comma C, determinant of P comma B comma C, A comma Q comma C, A comma B comma R is equals to 0, where A not equals to P, B not equals to Q, C not equals to R, then the value of P divided by P minus A, Q divided by Q minus P, R divided by R minus C is equals to R divided by R minus C is equals to. It is given that PBC, AQC, ABR equal to 0, where A not equals to P, B not equals to Q, C not equals to R. Then the value of P minus B. போன வாட்டி எப்படி போட்டுங்களா அதே போலதான். So now அதே condition தான் R2 tends to R2 minus R1, R3 tends to R3 minus R1. சரிங்களா? This implies அது அப்படியே இருக்கும் PBC. சரிங்களா? அடுத்தது இது R3 minus R2 போட்டுருங்க. அப்பதான் A minus P, Q minus B, C minus C 0, A minus A 0, B minus Q, R minus C equal to 0. Now you expand P into this row, this column cancel, Q minus B into R minus C. Minus 0 போட தேவையில்ல. Minus B into this row, this column cancel, A minus P into R minus C, plus C into this row, this column cancel, A minus P into B minus Q is equals to 0. Now இங்க ஆன்சர்ல பாருங்க P minus A, Q minus B, R minus C தான் இருக்கு இல்லையா? அப்போ நம்ம அதெல்லாம் அந்த இதுக்கு மாத்தணும். Q minus B இருக்கு, R minus C இருக்கு. அப்போ P into Q minus B, R minus C. இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. இங்க A minus P இருக்கு இல்ல? அப்ப அதை P minus A பண்ணா மைனஸ் வரும். ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கனால இங்க பிளஸ் B into P minus A, R minus C. அதே போல A minus P இருக்குங்க இல்ல? ஆனா P minus A தான் வரணும். B minus Q இருக்கு, Q minus B ரெண்டுமே மைனஸ் ஆயிடும், பிளஸ் ஆயிடும். அப்ப பிளஸ் C into P minus A. ஆன்சரை பார்த்துக்கணும். அது என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? டிவிஷன்ல P minus A போன வாட்டி மாதிரி டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை P minus A, Q minus B, R minus C. அப்ப டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் P divided by Q minus P minus A plus R minus C, P minus A, P minus A. அப்ப B divided by Q minus B plus C divided by R minus C, which is equal to 0. இங்க நல்லா கவனிக்கணும். என்ன கவனிக்கணும்னா ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும்? P by P minus A ஒரே ஒரு பார்ட் தான் இருக்கு. செகண்ட் பார்ட் Q divided by R minus Q minus B, R divided by R minus B. அப்ப என்ன ஆகும்னா P இருக்கா, Q minus B இருக்கா. அப்ப இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா how to write this அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த இடத்துல P divided by Q minus B இருக்கு இல்லையா? இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா we can write this as 1 plus Q divided by Q minus B. எப்படி போடு? Q divided by Q minus B minus B minus 1, sorry minus 1. அப்போ கரெக்டா வரும் பாருங்க. Q cancel, B by A. அதே போல R divided by R minus C எப்படி போலாம்னா we can write this as R divided by R minus C minus 1. அப்போ again we'll get C divided by R minus C. இதுக்கு பதிலா P divided by P minus A. Instead of this one I can write Q divided by Q minus B minus 1 plus C divided by R minus C, R divided by R minus C minus 1 equal to 0. We want only the value of P minus A, Q divided by Q minus B plus R divided by R minus C minus 1 minus 2. இது அந்த சைடு போனா 2. Therefore the answer which is equals to 2. Please take down. பாருங்க இப்படிதான் சம்ஸ் தேவை. அதனால you must கண்டிப்பா சொல்றேன், you must memorize, you must boycott all the results. Okay, please take down the next one.
The next one, by the rule of multiplication of determinants. By the rule of multiplication of determinants. The next one, by the rule of multiplication of determinants. By the rule of multiplication of determinants. By the rule of multiplication of determinants. If A, B, C, B, C, A, C, A, B, the whole square is equals to x square, C square, B square, x square, C square, B square, C square, Y square, A square, B square, A square, Z square. Then the value of x plus y plus z is equals to. Then the value of x plus y plus z is equals to. Okay. இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருமா, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். 0 a square plus b square plus c square 2ab 2bc 2ca minus a square minus b square minus c square. நிறைய ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருமா. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு சம் உங்களுடைய 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருந்து நான் போட்டேன். we have to choose the left hand side abc. அதை எப்படி போடலாம்னா abc bca cab multiplied by abc cab bca cab. இப்போ இதை டைரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் வந்துடும். பட் எனக்கு செகண்ட் இதுல வந்து வெறும் சி ஸ்கொயர் தான் இருக்கணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஐ எம் ஜஸ்ட் வாட் ஐ எம் டூயிங் ஹியர் இஸ் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா ஏபிசி பிசிஏ சிஏபி மல்டிப்ளைட் பை செகண்ட் ரோ சிஏபி பிசிஏ. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு ரோவையும் ஒரு காலையும் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மாத்தி போடும்போது சிம்பிள் வந்து மைனஸா மாறிடும். the value of the determinant is same. நான் சொல்ல the property of the determinant says. அப்போ இங்க மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல போடுறேன். மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சி. நவ் யூ மல்டிப்ளை வில் கெட் ஏ இன்டு ஏ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பிசி பிளஸ் பிசி பிளஸ் பிசி. போன வாட்டி போட்டோம்ல அதே தான். அப்போ 2bc மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பி ஸ்கொயர், சாரி மைனஸ் ஏபி பிளஸ் சி ஸ்கொயர். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சி ஸ்கொயர் வந்துடும். அதே போல அடுத்தது ஏபிசி தேர்ட் மைனஸ் ஏசி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ், அப்போ வெறும் பி ஸ்கொயர் தான் இருக்கும். அடுத்தது மைனஸ் ஏபி பிளஸ் சி ஸ்கொயர் மாத்திரம் வரும். இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா செகண்ட் பி மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏசி 2ac மைனஸ் பி ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல என்ன ஆகும், பி மைனஸ் பிசி பிளஸ் பிசி கேன்சல் ஆகும், வெறும் ஏ ஸ்கொயர். அகைன் த சேம் மைனஸ் ஏசி பிளஸ் ஏசி கேன்சல் ஆகும், பி ஸ்கொயர். த நெக்ஸ்ட் ஒன் மைனஸ் பிசி பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் plus BC, அப்போ வெறும் a square. The finally will get minus c square plus ab plus ab 2ab minus c square. இல்ல கண்டுபிடிச்சாச்சு இதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன். பட் this is equal to right hand side என்ன கொடுத்திருக்காங்க, this is equals to x square c square b square c square y squared a square b squared a square z square. Now you compare. பாருங்க இந்த மெயின் டயகனல் மட்டும் கம்பேர் பண்ண போறேன். x square equals to 2bc minus a square y இது x square y square லப்பா, x y தப்பா போட்டேன், sorry, please change it. This is x y z, therefore x is equals to y is equals to 2ac minus b square, y is equals to 2ab minus c square, x plus y plus z which is equals to 2bc minus a square 2ac minus b square minus 2ab minus c square. So which is equals to 2ab plus 2bc plus 2ca minus a square minus b square minus c square. Okay, well, this is the answer. Please take down.
The next problem. If A1, the next one. If A1, the next problem. If A1, A2, A3, and so on, AN dot, or in geometric progression, and AI greater than 0. For each I, then the value of the determinant, del is equals to log an plus 2 log an plus 4 log an plus 6 log an plus 8 log an plus 10 log an plus 12 log an plus 14 log an plus 16 is equal to சரிங்களா? So please listen carefully. நான் என்ன பண்றேங்க, I am just taking பாருங்க nth term of a GP. யாருக்கும் சொல்ல முடியுமா what is the nth term of a GP? என்ன கொடுத்திருக்காங்க, listen carefully, யாரும் எழுத வேண்டாம். This is one of the very important problem. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி sum you can expect. Please listen carefully. என்ன சொல்லிட்டான், A1, A2, A3 dot up to AN or the in GP. அப்ப nth term of a GP என்ன ஃபார்முலா, யாருன்னு சொல்ல முடியுமா? AN உடைய ஃபார்முலா என்னதுமா, யூசுவலா என்ன இருக்கும்? What is AN? Geometric progression 10th standardலயே படிச்சிட்டீங்க. A or power n minus 1 இதான் ஃபார்முலா. A or power n minus 1. இங்க ஆல்ரெடி A இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்னா, I am just putting A1 தான் போடணும். கேபிட்டல் A or ஸ்மால் r கேபிட்டல் R n minus 1 ன்னு போடுறேன். எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் log an log b log n plus 2 இதெல்லாம் தேவைப்படுது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், an உடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, இதை நான் என்ன பண்றேன்னா an தேவை, எனக்கு log an தேவை, ஏன்னா அதான் கொஸ்டின். அப்ப which is equals to log of a or power n minus 1, logarithm rule, log m plus log n and power rule. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா log a, இதுக்கு போடும்போது பவர் வந்து முன்னாடி வந்துரும், n minus 1 into log r. இது log an உடைய வேல்யூ. இப்போ அதே போல நெக்ஸ்ட் log an plus 2 உடைய வேல்யூ தேவை, செகண்ட் டேர்ம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். அப்ப இதுக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் log a அப்படியே தான் இருக்கும், n-க்கு பதிலா n plus 2 போடுவேன். அப்ப n plus 2 minus 1 n plus 1 மாறிடும், n plus 1 log r. அடுத்து log an plus 4 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது log a plus n plus 3 log r. அப்ப இப்படி கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும், up to 16 வரைக்கும் போகும். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா your del is equals to log a plus என்ன போடலாம்னா n plus n minus 1 into r log a plus n plus 1 into r log a plus n plus 3 into r. The next one log a plus n plus 5 into r log a plus n plus 7 into r log a plus n plus 9 into r. The next one log a plus n plus 11 into r log a n plus 13 into r log a same way n plus 15 into 2 increase ஆகும், n plus 15 into r. சரிங்களா, இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்னன்றதை பார்க்கும், புரியுதுங்களா? இப்போ பாருங்க, I am just taking இந்த C1 C3 இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, இல்ல இப்படி கூட ஆட் பண்ணலாம், எப்படி வேணா C1 C3 C1 tends to C1 plus C3. அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண del is equals to log a plus log a 2 log a
2 times of log a வரும். அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு n minus 1 r காமன் எடுத்தா n plus 3 இல்ல ஆட் பண்ணுங்க n plus n 2n. சரியா? n plus n 2n minus 1 plus 3 which is equals to 2. அப்ப 2 காமன் எடுத்துட்டா எல்லாத்துலயும் 2 காமனா இருக்கு. அப்ப 2 காமனா எடுத்துட்டா n plus 1 r plus n plus 1 r. சரிங்களா? அடுத்தது 2 times of நெக்ஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணுங்க 2 log a n plus 9 plus 4 14. அப்ப log a plus n plus 7 r. அடுத்து பாருங்க 2 times of நெக்ஸ்ட் log a இது கூட 11 இருக்கு, கூட 15 இருக்கு, ஆட் பண்ண 26. அப்ப 13 n plus 13 into r. செகண்ட் ரோ பாத்தீங்கன்னா log a plus n plus 1 into r. log a n plus 7 into r. log a n plus 13 into r. அடுத்த சேம் தேர்ட் ரோல தேர்ட் காலம்ல என்ன சேஞ்சஸ் இல்ல n plus 3 into r. log a plus n plus 9 into r. log a into n plus 15 into r. So now comparing this column 1 and column 3 பாருங்க ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. இது twice. Your column 1 is twice column 2. அப்ப column 1 column 2 identical ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. n plus 1 n plus 7 r n plus 13 r. Therefore this value is equals to 0. Hence the value becomes 0. Please take down. Hence the value becomes 0. Quick. பாருங்க இதே சம் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கான். அப்ப எப்படி இந்த சம்ம வந்து இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்காம, ஏன்னா என்ட்ரன்ஸ்னாலே டைம் கம்மி தான். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த சமயத்துல எப்படி சார் இதை ஹேண்டில் பண்றது? அப்போ இந்த மாதிரி ஏபி ஜிபி இதெல்லாம் கொடுக்குறான்னா அப்போ அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கு, ஷார்ட் ஹேண்ட் மெத்தட். சரிங்களா? இப்போ எப்படி இதே சம வந்து நம்ம எப்படி ஷார்ட் மெத்தட்ல போட போறோம் அப்படின்றத பாரு. இதே சம எப்படி போடுறோம் ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல அப்படின்றத பாருங்க. இப்போ என்ன பண்றோம், A1 A2 A3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது வந்து ஜிபின்னு இருக்கு. எப்பொழுதுமே ஜிபின்னு சொல்லும் பொழுது அதனுடைய காமன் ரேஷியோ சேமா இருக்கும். நானே அஷ்யூம் பண்ணிருக்கேன். லெட் ஏ அப்படின்றத வந்து நான் என்ன பண்றேன், A1 ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 2ன்னு சொல்றேன். அடுத்த டேர்ம் 2 ஸ்கொயர் இருக்கும், 2 power 3 2 power 4 அண்ட் டாட் 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 அப் டு 2 power n minus 1 வரைக்கும் வரும், nth டேர்ம் வரைக்கும் இல்லையா? எனக்கு என்ன பண்றேன்னா an plus 2 an plus 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான். இப்போ நான் n is equals to 1ன்னு அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு அசம்ஷன், திஸ் இஸ் கால்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்னு பேரு. என்ன வந்து 1ன்னு சொல்லிட்டேன், மீதி ஜெனரல் டேர்ம் அப்படியே இருக்கும் 2 2 ஸ்கொயர். அப்போ n equals to 1ன்னு போது a1 is equals to 2. a3 அப்படின்னு வரும்ல, n plus 2 தானே a3. அப்போ a3ன்றது 2 power 3. அடுத்து n plus 4 இல்ல, n plus 4 அப்படின்னும் போது 5 2 power 5. a7 இல்ல, which is equals to 2 power 7. a9 is equals to 2 power 9. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப டெல் உடைய வேல்யூ எப்படி போடலாம்னா an log an that is called log 2, log 2 power 3 which is equals to 3 log 2, 5 log 5, sorry 5 log 2. அடுத்தது next 7 log 2, 9 log 2, 11 log 2, 13 log 2, 15 log 2, 17 log 2. சரிங்களா? சரி 3 ரைட் 17 log 2. இப்போ பாருங்க இது எல்லாத்துலயும் log 2 காமனா இருக்கு.
சரி, இதுல ஒரு log 2, இதுல ஒரு log 2, மொத்தம் 3 log 2 காமன் எடுத்தா log 2 minus whole cube. இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா 1 3 5. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா 7 9 11. நெக்ஸ்ட் பாருங்க 13 12 சாரி 15 17. இப்போ என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா, which is equals to log 2 the whole cube. Column 1 tends to column 1 plus column 3. 1 plus 5 6 14. 13 plus 17 which is equals to 30. 3 9 15 5 11 17. ஃபர்ஸ்ட் ரோல பாருங்க 2 காமனா இருக்கு. 6 மல்டிப்ளை ஆகும், 14 2 மல்டிப்ளை ஆகும். 2 காமனா எடுத்தீங்கன்னா 2 log 2 the whole cube. 2 வெளியே போயிடுச்சு. அப்போ என்ன இருக்கும் 3. இங்க 7 plus 11 18, sorry 9 15 3 9 15 5 11 17. அப்போ என்ன சொன்னா column 1 is identical to column 2. அப்போ the value becomes 0. Hence the value is 0. பாருங்க, இது வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் we have to do work out all the steps, but here for your entrance based question வந்து you just substitution methodல போட்டா போதும். அடுத்து அதே போல இன்னொரு சம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. இப்போ போட்டோம் இல்லையா ஜிபி, அதே போல இன்னொன்னு பாருங்க. இஃப் ஏற்கனவே உங்க புக்ல இருக்குது, மறுபடியும் இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தட்ல எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பாருங்க. இஃப் pth term, if pth qth orth, if pth qth orth term of a GPR L, M, N of a GPR L, M, N, then the value of log L, log M, log N, P, Q, R 1 1 1. Log L, log M, log N, P, Q, R 1 1 1 is equal to. Okay, பாருங்க, pth term, qth term, orth term of a GP L, M, N. அப்ப TP அப்படின்னும் போது L, qth term என்னும் போது M, orth term என்னும் போது N. சரிங்களா, இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த L, M, N, P, Q, R க்கு நீ ஏன் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போற? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் இப்படி கொடுத்துருந்தா 3 கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம் எடுத்துக்கணும். அதாவது 3 கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம். அப்ப Pன்றத 1 எடுக்கிறேன், Qன்றத 2 எடுக்கிறேன், Rன்றத 3 எடுக்கிறேன். So this is called all assumption substitution method. இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்னு வச்சுங்க, Lன்றது ஃபர்ஸ்ட் 2ன்னு எடுத்துப்பேன். Mன்றது அதனுடைய ரேஷியோ போனாடி போட்ட பாருங்க 2 ஸ்கொயர், Nன்றது 2 பவர் 3. சரிங்களா, இப்போ எனக்கு log 2 Lன்னும் போது என்னது log L, log 2. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல திரும்ப போட்டீங்கன்னா log L I can write this as log 2. log M 2 square, that is 2 log 2. அடுத்து 3 log 2. PQR, Pன்றது 1, Qன்றது 2, Rன்றது substitution, purely substitution. இப்போ பாருங்க, second column and third column are identical, then the value becomes 0. Please take down. The next problem. Take down the next problem. If A, B, C, small a, small b, small c are the sides of the triangle, if A, B, C are the sides of a triangle ABC, if A, B, C are the sides of the triangle ABC. The screen is on the line. Right, okay. Sorry. Sorry, கவனிக்கல. Yes, sir. And the determinant of 1A, BC, 1B, CA, 1C, AB is equals to 1 1 1 ABC, B plus C, C plus A plus B. Then triangle ABC is, take down the options.
equilateral, isosceles, third right angle triangle, equilateral triangle, and the fourth one is called obtuse triangle. So these are the four options are given. The only thing the standard results ஞாபகம் வச்சா தான் போட முடியும். Can anyone tell me what is the standard results for this determinant? It's called A minus B. நான் கொடுத்திருக்கேன், தயவு செய்து today's after this class over, please go through this for 10 to 15 minutes at your home. Okay, very very useful. And then C minus A, this value becomes 0. Therefore I can say A minus B equal to 0, B minus C equal to 0, C minus A equal to 0. So with this we can say A equals to B, B equal to C, C equal to A. So which means A, B, C are sides of the triangle. எல்லா sides equal இருக்கு. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா A is equals to B equals to C. அப்ப what is the meaning of that? Which means that all the sides are equal. Then what is the triangle? What is the name of the triangle if all the sides are equal? Equilateral triangle. Equal. Please take down. So one more problem, that is the last problem of today's class. With this we are finishing the winding up the matrices and determinants. The next class we are going to discuss the new topic. Probably we will discuss the coordinate geometry, that is called analytical geometry. அது வந்து உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 25% of the marks from your coordinate geometry. அது +2 சேர்த்து ஒன்லி நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்போ ஒன்லி ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஃபார் 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல இருக்கிறத மட்டும் பார்க்க போறோம். 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஜேஇ மெயினுக்கு என்னன்றது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் அ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி இல்லையா, ஆன் அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரின்னு சொல்லுவீங்க. உங்களுக்கு இதுல 5th சாப்டரோ 6th சாப்டரோ உங்களுக்கு வரும் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும். நவ் டேக் டவுன் த லாஸ்ட் ப்ராப்ளம், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம் தான், கடைசியா போடுறேன்னு நினைச்சுக்காத. இட்ஸ் a very important sum. Please take down. ரொம்ப முக்கியம். If alpha comma beta not equal to 0, if alpha comma beta not equals to 0, if alpha comma beta not equal to 0, f of n is alpha power n plus beta power n. F of n is equals to alpha power n and beta power n, and 3 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 1, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 2, 1 plus f of 3, 1 plus f of 4, which is equals to k into 1 minus alpha the whole square, 1 minus beta the whole square, alpha minus beta the whole square. Then find the value of k. Then find the value of k. Please listen here. It is given that f of n is equals to alpha power n plus beta power n. அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் f of 1 அப்படின்னு சொல்லும் போது alpha plus beta, f of 2 சொல்லும் போது alpha square plus beta square, f of 3 means alpha cube plus beta cube, f of 4 means alpha power 4 plus beta power 4. Let us consider this is equals to del. I am taking this as del. அப்போ என்ன ஆயிடும்னா 3 1 plus alpha எப்படி போலாம்னா 1 plus alpha plus beta, 1 plus f of 2, 1 plus alpha square plus beta square. Next case, I can write this as 1 plus alpha plus beta, 1 plus alpha square plus beta square, 1 plus alpha cube plus beta cube, 1 plus alpha square plus beta square, 1 plus alpha cube plus beta cube, 1 plus alpha power 4 plus beta power 4. So now I can write this as, we can split into two determinants. You can split into two determinants. எப்படி போடலாம், ப்ராடக்டா போடணும், ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. பாருங்க 3 இருக்கு இல்லையா, அப்ப 3 பண்ணோம்னா 1 1 1 1. ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் காலம் பண்ணது 1 into 1 into 1 into 1 தான் 3 வரும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்,
the next one அதே போல மேல 1 1 1 alpha beta alpha square போடுங்க beta square மறுபடியும் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராடக்ட் பண்றேன் 1 1 1 1 alpha beta 1 alpha square beta square இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் 1 into 1 1 1 into 1 1 1 plus 1 3 ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் 1 into 1 1 1 into alpha and 1 into beta வந்துடும் சரிங்களா நீங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணி கூட போடலாம் ரோஸ் இன்டு காலம்ஸ் இன்டு ரோஸ் இப்படி போடணும் 1 1 1 1 alpha beta ஒரு வந்து இது போட்டுருங்க alpha beta இன்னொன்னு வந்து beta ஸ்கொயர் ஆல் சேம் ஒன்னு வந்து அதனுடைய டிரான்ஸ்போஸ் ஓகே ஐ எம் டேக்கிங் 1 1 அதனுடைய டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும் பொழுது 1 plus alpha plus beta ஆனா ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி ஸ்கொயர்னு போடலாம் தப்பு கிடையாது இதுவும் ஒரே வேல்யூ அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா which is equals to 1 1 1 1 1 alpha square 1 beta square the whole square இப்போ now use the determinants properties of determinants யூஸ் பண்ண போறீங்க நான் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன் ஒன்னு அப்படியே 1 1 1 1 1 alpha square 1 beta square அதனுடைய அப்படியே டிரான்ஸ்போஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் any rows and columns all the rows and columns are interchanged which means transposed rows into columns into rows then the value is unaltered the remains same அதனால அப்படியே போட்டேன் இப்போ இதை பாருங்க இதுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்க போறேன் நான் மேக்ஸிமம் இதை 0 ஆக்க பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரோவை நான் 0 பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா 1 minus 1 1 minus 1 0 அப்போ column 1 tends to column 1 minus column 2 சரியா அடுத்தது column 2 tends to column 2 minus column 3 அப்போ காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலமும் செகண்ட் காலமும் சேஞ்ச் ஆகுது 1 minus 1 0 1 minus alpha square 1 minus 1 0 alpha minus beta alpha square minus beta square 1 beta square இப்போ இதுல பாருங்க you can write this as 0 1 minus alpha square 1 minus alpha 1 plus alpha 0 alpha minus beta into alpha plus beta 1 beta square now you can take first row la pathina 1 minus alpha is common second column la pathina alpha minus beta is common since we have taken first column la 1 minus alpha 0 1 1 plus alpha அடுத்து 0 alpha minus beta taken outside alpha plus beta last one 1 beta square now you expand which is equals to 1 minus alpha minus beta first ரெண்டு எலிமெண்ட் வராது அப்போ இது மட்டும் தான் 1 into this row this column cancel alpha plus beta and then minus 1 minus alpha so which is equals to we can have minus alpha minus beta cancel yeah plus alpha minus alpha cancel ஆயிடும் therefore we have beta minus 1 so இது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இல்ல எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் போடுங்க ஸ்கொயர் போட மறந்துட்டேன் so அப்போ ஸ்கொயர் இதுவும் ஸ்கொயர் so this square beta minus 1 the whole square beta minus 1 the whole square ஒன்று தான் 1 minus beta தான் whole square ஒன்று தான் அப்போ 1 minus alpha square 1 minus beta square alpha minus beta the whole square இப்போ இதே இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கான் இங்க முன்னாடி கே இருக்கு இங்க கே இல்லை அப்போ கே உடைய வேல்யூ நான் யாரும் சொல்ல முடியுமா கம்பேர் பண்ணுங்க கம்பேரிங் வித் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வாட் இஸ் ஆன்சர் அங்க கான்ஸ்டன்ட் வந்து கே இருக்கு இங்க இல்லை அப்போ 1 மாதிரி அப்போ therefore the value of k is 1 please take down இதையும் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல போடலாம் ஷார்ட்கட் மெத்தட் இல்லையா அந்த மெத்தட்ல இந்த சம்ஸையும் நம்ம போடலாம் we have to substitute values for alpha beta அந்த வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா ஆல்பாக்கு ஒரு வேல்யூ இல்ல எண்ணுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆல்பாக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துடணும் நம்ம எழுதிட்டீங்களா டக்குன்னு ஃபாஸ்டா குயிக் ஸோ பாருங்க ஆல்பா உடைய வேல்யூ பீட்டா உடைய வேல்யூ நான் கொடுத்துறேன் சரிங்களா ஐ கேன் கிவ் யூ ஆல்பா வாட் இஸ் ஆல்பா இது அப்படியே அந்த சம வச்சுங்க ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா வேல்யூ என்ன பண்றேன் ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு
alpha I'm just taking 2, beta is equals to 1. Beta is equals to -1 ன்னு எடுத்துங்க. அப்ப ஈஸியா இருக்கும் இன்னும். அப்ப என்ன ஆகும்னா f of n கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் f of 1. f of 1 னா alpha power n 2 power 1 2 minus 1 power 1 minus 1 which is equals to 1. f of 2 னா 2 power 2 4 minus 1 power square அப்ப plus 1 ஆயிடும் which is equals to 5. f of 3 னா 2 power 8 minus 1 which is equals to 7. f of 4 அப்படின்னும் போது 16 plus 1 which is equals to 17. So இந்த வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது எத்தனை அதில் போடுங்க டெல்ல. your del is equals to அப்ப 3 அதை எத்தனை பேர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க 3 1 plus f of 1 1 plus 1 2 அதுக்கு அடுத்து 6 2 6 8 6 8 17 plus 1 18. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் k இன்டூ ஆல்ஃபாவுடைய வேல்யூ தெரியும் இல்லையா? வாட் இஸ் ஆல்ஃபா? 2 1 minus 2 minus 1 minus 1 the whole square 1 1 minus beta 1 plus 1. ஏன்னா இதுல வந்து பீட்டாவை வந்து 1 போட முடியாது. 1 போட்டா அது ஹோல் பார்ட் 0 ஆயிடும். அதனால தான் நான் -1 எடுத்துருக்கேன். அப்போ 2 ஸ்கொயர் 4 2 minus of minus plus 1 3 இல்லையா? அப்போ 3 ஸ்கொயர் வரும் which is equals to we have alpha -1 3 3 square is 9. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. 3 into this row this column cancel 16 இது எவாலுவேட் பண்ணீங்கன்னா which is equals to நீங்க வீட்டில் போய் பாருங்க 36 டைம் இல்ல 36k. அப்போ k உடைய வேல்யூ 1. தட் இஸ் ஆன்சர். பாருங்க ரெண்டு விதமா போட்டோம். டைரக்ட் மெத்தட்லயும் போட்டோம், ஷார்ட்கட் மெத்தட்லயும் போட்டோம். ஷார்ட்கட்னா சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். We have to substitute the values for alpha and beta. I'm taken alpha is equals to 2 and beta equals to -1. I'll get the result. With this, we'll stop. We'll continue the next week. In the next week, we are coming with the I'm coming with a new topic. Okay, because one of the very important topic is called coordinate geometry. Not only for 11th standard, it will continue. அது வந்து உங்களுடைய 2-dimensional geometry, அதாவது கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி +2ல கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் +1. செகண்ட் பார்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் தான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல இருக்கிற எல்லா அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி, ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ், பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இதெல்லாம் படிக்க போறீங்க. ஓகேவா? ஸோ வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Till then, bye from me. Okay, wish you all the best for your +1 examination and also for those who are preparing for entrance. Keep on preparing. We have a long period. Yeah, time நிறைய இருக்கு. We can discuss more. We can clarify more. You can clear your doubts. சரியா? Without any hesitation. My thing என்னன்னா everyone should ask doubts. புரியுதுங்களா? யாருமே ஒருத்தர் 2 பேர் மட்டும் கேட்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் எல்லாம் புரியணும். அதுதான் ஆசை. My wish. With this, we'll finish. We'll continue in the next class. Thank you very much. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. bye. Thank you, sir.